नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर पुणी एक भिडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते भलर थिबे आ खुशी रे मध्यम थिबे। आजिर भिडियोटी गोटे खुशी खबर को नहीं मु आछि आपण मानकु मु तो खुशी हेली ए कथा शुणिकी 3 दिन हेला शुणिली मोर ख्याल नथिला भिडियोटा करिया पे तार मते टे फांका नथिला ता विषय किछि कहिया पे आज फांका टाइम बाहर करी मु तापाई छोट भिडियोटी आज बनईबी भिडियोटी बेसी लंबा हेनी 8 ରୁ 9 मिनट भितर भिडियोटी रहिबो। आपण मानकु एतिक अनुरोध भिडियोटी प्रथम रु शेष जाए देखिए। आपण माने प्रथम रु शेष जाए देखिले आपण माने कमेंट माध्यम रे जणैबे भिडियोटी केमिति लागिला। भिडियोटी छाड़ से भौणीर प्रेम कहानीटा केमिति लागिला एतिकी जनइले मते आउरी मोटिवेट हब मु आ समस्त सक्सेस करे तांकर भी जो कहानी समस्त तो गोटे गोटे कहानी अच्छी कहानी बहुत लोकंर बहुत कहानी अच्छी। आज गोटे दुखद घटना शुणिली जो दुखद घटना कि मु काली आपण मानकु अन्य एक वीडियो रे जनइबी। आग दुखद कथाटा कहबी तांको दुख कथाटा कहिया पई मु इच्छा प्रकाश करुच्ची तांको दुख कथाटा सोशल मीडिया रे जनइबी यूट्यूब माध्यम रे समस्त जानतु समस्त टिके जागृत हुंतु तापर से तांकर केबे सक्सेस हबो जहा हबो मु पुणी तुमको देखैबी तो नाही काको देखिया पे मोर इच्छा नाही काहे ना कार फोटो को वायरल करिया को मु चाहेने मु हृदय रु केते भल कौन सेटा आपण माने कहिबे। मु जदि काहाकू आज पब्लिक करदेल ना आज तापर आंगुली उठिबो कि से झीटा एमती होता कि सी पुटा एमती होता आज से भाई ता वीडियो ता फोटो बाहर कि तार वीडियो बाहर से लगी यही भी यदि था किए मोर पाखे भी यदि किए था मुता ना किसी भी कहबी ना कहबी ना जिते वीडियो है मु कहार ना कहने कहीं किए चाहेनी मो नाटा पब्लिक हो बोली हाँ भल पाई हम किसी असुविधा नहीं तार गोटे दुख अच्छी से दुखटा को जदि सी पब्लिक माध्यम समस्ते जानवे ता माइंडटा कौन हम सेटा हूँ आज मोर गोटे प्रयास मु कहार की कहार कथा को नहीं मु यूट्यूब माध्यम कहबी कि ताकरी कथा कहबी किसी ना नेबी आ जिला नेबी आ कौन प्रकार कथा नेबी ना जिला नेबी ना नेबी खाली झीटे पुओटे बोली अच्छा विषय कहबी। आसतु भिडियोटी स्टार्ट करिया एडी भितर 3 मिनिट होगा आपण पुणी काली भाया मो पर रागिए सान भाईटा कि बड़ भाईटा पर रागिए आउ हाँ एतिकी रिक्वेस्ट करी आपण को ये बड़ भाईटा आपण सेवारे आ मो पर टे रागिए ना कहीं बड़ भाई बाप समान जो मान तो सान भाई जो मान बड़ भाई जहाँ कहली से प्रेम कहानीटा हूँ कटक गोटे कॉलेज रे पढ़ुले से झीटा पुओटा झीटार पुओटे क्लास रे बहुत फास्ट होती जदि से फास्ट होती सी भीतर चिंता करते आम दी जन आगू भल पाइबा माने भल पाईगले पाई आम बाहा पर आम दी जन पुणी आगू ग्रो करिया सतरे सी माने प्रेम संपर्क बढ़िला स्कूल बेलू बढ़िला प्रेम संपर्क सांगे शारीरिक संपर्क बुला बुली जहाँ सब होता सबू चलला से जहाँ सब समस्त प्रेम संपर्क होकर भी है 10वीं श्रेणी पाठ पढ़ा सरला कॉलेज गले कॉलेज भी से दी जन सेम टू सेम रहिले तापर सब पाठ सरीगला पुओ हो गला कनेस्टेबल माने हाँ कनेस्टेबल झी होगा गोटे बैंक रे कैशियर एक्सिस बैंक रे कैशियर होगा दी जन बहुत ग्रो करने भितर पुओ घर लोक जानीगले सी आम बोहू हम बोहूटा भी घर जाए झील वाला लोक भी जानीगले ये आम जोई हम सी भी घर जाए किए क्या दिने न देखिले रही पारते नहीं राति दिन मान फोन कॉल लगे वो दिन मान भितर फोन लगिक रही ये तार इयरफोन दे सी ब्लूटूथ दे सी रहा दिन मान राति खाऊे कॉल लगी माने जहाँ मु शुणी से भौणी पावर से पागिली भौणीटा शुद्ध मु पागिली भौणी गोटे माने खुशी रे कहूँ से नुह
ଗୋଟେ ଖୁସିରେ କହୁଛି ସେ ପାଗିଳି ଭଉଣୀ ବୋଲି। ସେ ଯାହା ମୋତେ କହିଲେ ସେଇଆ ମୁଁ କହୁଛି। ତାଙ୍କର ଦିନ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର କଲ୍ ଲାଗିଥାଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ରେ। ସେ ସିଏ ଯାହା କରିବ ସିଏ ଶୁଣିବ, ସିଏ ଯାହା କରିବ ସିଏ ଶୁଣିବ। ସେ ପୋଲିସରେ ଥିଲେ ବି ସେ ତାର ଆକୁ ଲାଇନ୍ କି ନିଏ, ଇଏ କେସିଆର ଥିଲେ ବି ଆକୁ ଲାଇନ୍ କି ନିଏ। ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଝଡ଼ ଉଠିଲା କେଉଁଠି, ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା ମାଲକାନଗିରିରେ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଭଲରେ ଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା କଟକରେ, ସେ ଥିଲା ମାଲକାନଗିରି, ତଥାପି ସେ ଭଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଇକି ହରିଶଙ୍କର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ହରିଶଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବୁଲିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥଳୀ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଅର ଟିକେ କଲ୍ଟା କମିଗଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଗଲା ପରେ ଝିଅ ବି ସନ୍ଦେହ କଲା କାହିଁକି କମିଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ମାନ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ କି ରୁହୁ, ଆଜି ହଠାତ୍ ସେ କାହିଁକି କମିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଭାବିଲେ କାଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟଲ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେଟଲ୍ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କଲ୍ କରିବେ କି କ'ଣ, ଆଉ ସେସବୁ ଭାବିକି ସେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲେ କିଛି ଦିନ। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ହେଇଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆକୁ ଆସ୍ତେ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଟିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପୁଅ ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇଥିଲା ସେ ଝିଅକୁ ପାଖରେ ରଖିଲା ଆଣିକି। ମାନେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ଝିଅଟା ଶୁଣୁ ସିଏ ବି ଅଛି, ପୋଲିସରେ ଅଛି, ସିଏ ବି କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛି ତାରି ସାଙ୍ଗିଆ। ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଯାଆନ୍ତି, ରାତିରେ ତାଙ୍କ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼େ। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ବି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 3 ମାସ ପରେ ଝିଅ କତିକି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ କଲ୍ କଲାନି, ସିମ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଘରକୁ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ କି ୟା ଫୋନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆଉ ତ ଫୋନ୍ ଆକୁ କଲା ନାହିଁ, ସିମ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଝିଅଟା ଆଉ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଉ ମନ ଦେଲାନି, ବହୁତ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲା। ଯେହେତୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, 10ମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ 8ମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟି ଅଛି। ଝିଅଟା ବହୁତ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣି ଟୁଣି ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଗଲା। ଠାକୁର ଦିଅ ଦେବତା କତିରେ ଧାଗା ବାନ୍ଧିଲା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ବି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଥିବେ ନା। ମୋର ଭଉଣୀ ଜଣେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ଏଯାଏଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି, ତଥାପି ଆଶା ମୋର ଅଛି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ମା', ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ମା' ବୋଲି ଡାକେ। ସିଏ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ହାର ନ ମାନୁ, ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ହେବ। ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ଆଶା ତା ପାଇଁ। ସେ ଯଥା ଜଲ୍ଦି ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତାର ସବୁ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ହଁ, ଏମିତି ସେ ଗୁଣି ଟୁଣି କରିକି ବହୁତ ଟଙ୍କା ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିରେ ତାର ମନ ଲାଗିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାମ୍ ହେଇଯିବେ, ଆରେ ମାଇଣ୍ଡ ତ ତାର କାମରେ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ତାର ଯାଇକି ତା ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ କାମରେ, ସେଥିଲାଗି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲା ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ଘରେ ବସିବି। ଯେତେଦିନ ଯାଇ ସେ ନ ଆସିଛି ମୁଁ ଘରେ ବସିବି, ନହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ହେବ। ଯେହେତୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ପଇସା ରଖିକି କ'ଣ ହେବ। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ପୁରା ଘରେ ରହିଗଲା। ବହୁତ ଦିନ କାଳ ଘରେ ରହିଗଲା ପରେ ସେ ଏତେ ଆଡ଼ୁ ବୁଲି କରି ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଖରୁ ଔଷଧ ଆଣି, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହେଲାନି। ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏତେ ନିବିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ କାଲି ସକାଳେ ଧୋକା ଖାଇଲା ମାନେ ଭୋବ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ବି ତୁମ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ସେ ମୋତେ କହିବା କଥା, ଅଚାନକ ଭାଇ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲି, ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା କି ଏଇ ଭାଇ ମୋତେ ଠିକ୍ କୂଳରେ ନେଇ ଲଗେଇଦେବ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନମ୍ବର ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ 4 ଦିନ ଖୋଜିଛି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିନ ରାତି 1 କରିକି 4 ଦିନ ଖୋଜିଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଲାଗିବ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଫେର ଆଖି ଧାଡ଼ କିଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଫେର ଖୋଜିବି। ଖୋଜି ଆପଣ ଟିକେ ଏତିକି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଉଣୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଥିବେ, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଜଣେଇଲି ନାହିଁ। ତା
ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତା 2-3 ଦିନ ମାନେ ସେ ଖୋଜିଲା 4 ଦିନ ପରେ ସେ କମେଣ୍ଟରୁ ପାଇଲା ଧାଡ଼ସ କରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ଭାଇ ମୋତେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ହେଉଛି ମୋତେ ସେମିତି ଟିକେ ସାଥ ଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଣା ହଜିଲା ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାଇବି। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷର ଘଟଣା। ମାନେ ତାର ଯେଉଁ 3 ମାସରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଇଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା, ତା ଭିତରେ 6 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏଠି ସେଠି ଗୁଣି ଟୁଣି କରି ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯାଇ ଏଠି ଯାଇ ସେଠି ଯାଇ ଗୁଣିଆ ଟୁଣିଆ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜଣେ କହିଲା ତେଜପତ୍ରକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ ସିଏ ଫେରି ଆସିବ, ଏମିତି ସବୁ ଶୁଣି 6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତାପରେ 6 ବର୍ଷ ବିତିଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ନୂଆ, ମୋତେ କ'ଣ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି ନା କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଦେଖ ତମେ କେଉଁଠି କେତେ ଜାଗାରୁ ଫେରି ଆସିଛ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଣିଆ ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ କହୁଛି ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଯେତିକି ଜଣ ବି ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି, ଏବେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଉଥିଲି 7ଟା ଭିତରେ, ଏବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ପୂଜା ହେଇଯାଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 3ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ପୂଜା, ଯେତିକି ଜଣ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହେଇନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହେଇସାରିଲାଣି। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଠାକୁର କାହାକୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଦେବେ ତାର ତ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏମିତି ସବୁ କାମ ହେବ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରୁଛି ସେମିତି କାମ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟାରୁ 4ଟା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 100% ଫେରି ଆସିବ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବସିଗଲେଣି, ଯେହେତୁ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭଉଣୀ ଆପଣ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଏନ୍ କରିବାର 14ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ନିଜେ ସକ୍ସେସ୍ର ବାଟ ଦେଖିବ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ର ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେବ। ସେ କହିଲେ ନା ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲି ଭଉଣୀ ଦେଖ ତୁମେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣି ଫେରେଇଦେବି, ଯଦି ନ ଫେରେଇଦେବି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମୁଁ ହଜିଯିବି। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା, ଖର୍ଚ୍ଚ କଥାଟା ତ ବେଶୀ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, 500 300 600 700 ଯିଏ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପୂଜାରେ ହିଁ ଲାଗେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପୂଜାରେ ସେ ତାଙ୍କରି କାମ ସବୁ ଲାଗେ। ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଢଳା ହେବ 7 ଦିନ, ଜାଇଫଳ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଜାଇଫଳ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଅଛି, ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଚଢ଼ା ହେବ। ଆଉ ରାତି 2ଟାରେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିକି ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକ ଯାଇ ଚଢ଼ା ହେବ। ପାଠ ଟିକେ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ, ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ନ ଭାବିଲେ ବହୁତ ବଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁମାନେ ବଜାର ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ, କାହିଁକିନା ବଜାର ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ସେ ଏତିକି କାମ କରିସାରିଲା ପରେ 3ଟା ସୋମବାର ହେଇଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଭାଇ ଆଉ କିଛି ହେଲାନି, ତୁମ ଭରସାରେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଫେର ଚାକିରି କଲି, ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତି ଘରେ, ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଫେର ନେଇ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ତୁମେ ହେଲ। ମାନେ ହଉ ରୁହ ଦେଖିବା, ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କର। 5ଟା ସୋମବାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ଆସିକି ସେ ହାଜର। ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ବୋଲି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିକି ହାଜର। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନା କଲ୍ ନା ମେସେଜ ନା କ'ଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ହାଜର। ମାନେ ଅଚାନକ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ଭେଟଟା କେମିତି ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମିଛୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ସେ ଚେକ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ 8 ବର୍ଷର କାହାଣୀ, ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା, ମାନେ ମିନିମମ୍ 24 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ 6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ପୁଅଟି ରୂପ ରଙ୍ଗ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଝିଅଟି ବି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ। ତଥାପି ପୁଅଟା ମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, ଠାକୁର ତା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ତାର ବି ସେଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା 1000 ଟଙ୍କାଟେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ରେ ଲେଖିଲା ପରେ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଭିଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ରୁମାଲଟେ ବି ଭିଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ବନ୍ଦ ଆଉ ମୁହଁ ବି ବନ୍ଦ ଭିଡ଼ିଦେଲା। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଚେକ୍ଟା ଦେଲା। ଚେକ୍ଟାରେ କିଛି ଲେଖିଲାନି, 1000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ଟା ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଲା।
ଦେଲା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଯେହେତୁ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସିଏ କହିଲା ତୁମେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଜାଣିବା ନା ତୁମେ କିଛି ଲେଖୁନି ଆଣି ତୁମ ପାଇଁ କିଏ ଲେଖିବ ଏସବୁ କହିକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସିଏ କହିଲା ଟୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି କହିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତଥାପି ସିଏ ମାନେ ଶୁଣିକି ସେ ଟୋନ୍ଟାକୁ ଭଏସ୍ଟାକୁ ସିଏ ଭାବିଲା ଫେରେ କିଛି ଭାବିଲାନି। ଆଉ ସିଏ କହିଲା କ'ଣ ଲେଖିବି କୁହ। ତାପରେ ସେ ଟୋନ୍ଟା ଫେର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ ନାଁ କହୁଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ନାଁଟା କହିଲା ସେ ନାଁଟା କହିଲା। ତଥାପି ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲା ପରେ ଭାବି ସେ ସିଧା ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲା ଏପଟେ ଚ୍ୟାମ୍ବର ପଟେ ବୁଲିକି ଆସିକି ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଣିଦେଲା ସେଇ ବୋଲି ସେ ଟୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁ କିମ୍ବା ଯାହା କରୁ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ବୋଇକି କହିଲା ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଆଉ ବାହାଘର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ମୋର ବି ଚାକିରି ସିଆଡ଼ୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ଆଣିଛି। ପାଖ ଜାଗାରେ ପକେଇବି ଯାଜପୁରରେ ପକେଇବି ନହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପକେଇବି ନହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପକେଇବି। ବହୁତ ପାଖରେ ରହିବି ଆମେ ବାହା ହେଇକି ଏକାଠି ରହିବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମାନେ ସେ ସେଇଠି ମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲା। ତାପରେ ମୁହଁରେ ଭିଡ଼ିକି ସେ ଆସିଥିଲା। ସେ ତେଣିକି ଯାହା କୁହନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଧାଡ଼ା କିଣି ଧରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଦେବେ। ତେଣିକି ତୁମେ ଯାହା ଭୁଲ କରିଥାଅ ଯେତେ ଲୁଚାଉଥାଅ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଧରିଦେବେ କାହିଁକିନା ସେ ତୁମ ସହିତ ଚଳିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ତା ସହିତ ଥିଲା ସେ ଟୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି କଥା ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏକରୁ ବୁଲିକି ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଯେତିକ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଆଖିରୁ ଠଳକି ଲୁହ ପଳେଇଲେ। କାହିଁକିନା କେସିଅର ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଖୁସିରେ ପାଇକି ଯାହାକୁ କହିଲି ଖୁସିରେ ପାଇକି ଡିଜେ ବଜେଇ ନାଚିଲା। ସେ ଡିଜେ ବଜେଇ ନାଚିକି ପାଗିଳି ହେଇଗଲା ସେ 2 ଦିନ ପାଇଁ। ମାନେ ହସିଲା ତ ଖାଲି ହସିଲା ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ କହିଲେ ଏତେ ପୁଅ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଝିଅକୁ ଦେଇଥିଲ 6 ବର୍ଷ କାଳ। ଆଉ ତା କତିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ସିଏ ଭଲ ପାଇକି ଆକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା ସିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇଲା ବୋଲି ୟା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଗତିକି ଫେରେଇ ଆଣିଲେ। ଏତିକି ହେଉଛି ଆଜିର କଥାଟି କ'ଣ ନା ବହୁତ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଚାକିରି ପରେ ବର୍ଷେରୁ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ତାପରେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଝିଅଟି ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ବହୁତ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ସବୁ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନେଇକି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରି ଆଜି ସେ ଡିଜେ ବଜେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେହି ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ନହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କଥା କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ କଥା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଦରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ କଥା କରିଦେବି। କଟକରୁ କେଉଁ ଏକ ଜାଗା କେଉଁ ଏକ ଗାଁର କେଉଁ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତର କେଉଁ ଏକ ଗାଁ କହିବି ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା। କାହାର ବି ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ କଥା କରିଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ଉପରେ ନେଇ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।